할렐루야. 오늘도 예배로 하루를 시작하시는 우리 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간에는 우리가 먼저 찬송가로 주님 앞에 나가겠습니다. 찬송가는 462장 생명 진리 은혜 대신 함께 찬송하시면서 나아가겠습니다. 생명 진리 은혜 되신 영원하신 구세주 사랑 회사 모든 인류 구원하여 주시니 영광 중에 계신 주님 그 신은혜 베푸사 사랑으로 채우시고 우리 고쳐주소서. 남성되며 사신 주님 우리들도 본받고 이웃 사랑 나누면서 살아가게 하소서. 온 세상의 금은보화 모두 주의 것이니 책임 맡은 일꾼으로 충성하게 하소서. 사랑의 주 평화의 왕 우리 중에 오셔서 모든 싸움 다 그치고 하나 되게 하소서. 지난 날의 어두움과 환란폭파 지나고 형제 사랑 밝은 장래 이루어지게 하소서. 행진하는 주의 물이 빈부귀천 없으니 한 마음으로 봉사하고 같은 주님 모시네. 우리에게 하나 되라 분부하신 주시여. 주의 뜻이 이 땅 위에 이루어지게 하소서. 아멘. Dear Heavenly Father, you have been and always have been with us, especially during this difficult time of chaos and uncertainty. You have given us love and hope to persevere, and we want to thank you. Many have lost loved ones, but the pandemic has also brought families together to spend more time together. We pray for unity amongst the families and pray against any bitterness that we may harbor in our hearts. Help us to unite in your name and adopt the heart of forgiveness. God, help us to pray for one another and come together in gratitude and unify us in the name of Jesus Christ. Help us to dedicate our families to serve you, Lord. Help us to break away from idols and false gods with the blood of Jesus Christ. Pour out vision into our homes and into every member of our family. Help us to avoid being stagnant, but to move forward with the vision that you have given us. We pray for restoration and health to those who are suffering from COVID-19 and also with other illnesses. We pray for divine health and ask you, Lord,
to destroy all forms of sickness in Jesus' name. Many families have lost jobs and businesses due to the pandemic. We pray for restoration and your divine intervention to those who are suffering financially. Lord, we pray for the children in our families. We pray for protection against the wicked and anything that can hinder them from knowing you. It has been especially challenging for kids, and many are suffering from physical, mental, and spiritual hurts. Please give them your healing touch and give them the sense of peace and assurance that you are always with them. We pray for parents. Please give parents the wisdom to nurture their children in the way of the Lord. God, we pray that you would raise fathers in an age of fatherless generation to take up the role proudly and yet humbly. We pray for our church family who tirelessly work on your behalf. We thank you and ask that you bless them abundantly. Thank you so much for all that you do in our lives. And we pray all of this in Jesus' name. Amen. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 21장 28절로 36절까지의 말씀입니다. 출애굽기 21장 28절로 36절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 올리겠습니다. 소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요 그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와 소가 본래 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 말미암아 경고를 받았으되 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이며 만일 그에게 속죄금을 부과하면 무릇 그 명령한 것을 생명의 대가로 낼 것이요 아들을 받든지 딸을 받든지 이 법규대로 그 임자에게 행할 것이며 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 은 30세겔을 그의 상전에게 줄 것이요 소는 돌로 쳐서 죽일지니라. 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기에 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그가 차지할 것이니라. 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 또한 죽은 것도 반으로 나누려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니하면 그는 소로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할지니라. 아멘. 한국에서 과거의 어르신들로부터 이런 이야기를 들었던 기억이 있습니다. 소를 팔아서 아이를 대학을 보냈다. 과거에 한국은 이제 농업이 주력 산업이었기 때문에 그 농업에서 굉장히 중요한 것은 바로 이제 소였죠. 그래서 이 소의 가치 그리고 또 소의 가격도 이제 굉장히 높았던 것을 알 수가 있습니다. 그래서 오늘날에는 뭐 대학의 등록금이 너무나도 비싸졌기 때문에 오늘날에는 그것이 불가능하지만 과거에는 이 소를 팔아서 이제 자녀를 대학에 입학을 시키는 것도 아마도 가능했었던 것 같습니다. 이스라엘도 한국의 상황과 비슷했습니다. 당시에 이제 이스라엘은 유목민이었죠. 그리고 이제 나중에 가나안 땅에 들어가면 농경을 해야 됐었습니다. 그럼 이 유목민과 농경 사회에서 가장 중요한 것은 무엇이었을까요? 바로 이제 소였던 것이죠. 예, 그래서 이 소와 관련되어 있는 여러 가지 이슈들이 많이 발생을 했고 또 그렇기 때문에 그런 어떤 이해관계나 이제 이런 것들을 이제 규율하기 위한 법이 또한 필요했었습니다. 자, 그게 이제 오늘의 이제 본문의 말씀인데 중요한 것은 이것입니다. 지금 이제 같이 함께 예배를 드리고 있는 우리 성도님들 중에서 오늘날 소를 키우고 계신 분들은 아마 거의 없을 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 이제 묵상을 하려고 펴서 말씀을 읽었는데 나의 상황과는 아무런 관련이 없어 보이게 되는 것이죠. 그래서 2021년도 이 미국의 대도시인 LA에 살고 있는 내가 과연 이 소랑 도대체 무슨 관련이 있을까? 이제 이런 생각을 해볼 수 있게 되면서 이런 의문을 던지게 됩니다. 과연 이 말씀이 내 삶과
어떤 의미가, 어떤 관련이 있을까? 과연 이 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 주시고자 하시는 그런 어떤 메시지가 있을까? 이제 이런 생각을 해보게 되는 것이죠. 그래서 답은 그렇다라는 것입니다. 왜냐하면 이 모든 율법들은 이제 우리가 생각을 하는 것처럼 특정한 장소에서 특정한 시간에 특정한 청중들에게 선포된 그러한 말씀이기도 하지만 동시에 이 율법, 이 말씀 안에는 시대와 장소를 초월하는 하나님의 고귀한 진리들이 있기 때문에 그렇습니다. 근데 문제는 이제 그 시대와 장소를 초월하는 그 고귀한 진리는 사실은 숨어 있는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 분별해내기 위해서는 이 말씀을 곰곰이 생각해야 되고요. 또 이제 연구해야 되고요. 또 깊이 묵상을 해볼 필요가 있습니다. 오늘은 우리가 이 말씀을 통해서 과연 이 소로 시작해서 소로 끝나는 오늘의 이 본문 말씀이 오늘날 우리의 삶과 어떤 관련이 있으며 시대와 장소를 초월하는 그 메시지는 또한 무엇인가 우리가 그것에 대해서 함께 생각을 해 보겠습니다. 이미 말씀드렸던 것처럼 유목민족인 이 이스라엘 민족들에게 소는 너무나도 중요했었습니다. 하지만 너무 귀하면 항상 그 귀한 것 때문에 분쟁이 일어나고 문제가 일어나죠. 소와 관련돼서 이제 여러 가지 많은 문제들이 있었는데요. 예를 들면 이제 한 가지 이제 이야기를 좀 생각을 해보면 이렇습니다. 소는 힘이 셉니다. 굉장히 힘이 세죠. 그러니까 농사도 짓고 이제 뭐 무거운 것들도 이제 나를 수가 있습니다. 근데 이제 소는 또 반면에 또 이렇게 공격적이지가 않죠. 굉장히 온순한 짐승이 바로 이 소입니다. 근데 아무리 온순하다고 하더라도 때로는 이 소가 어떤 것에 이제 자극을 받아서 화가 나기도 하고요. 또 이렇게 난동을 부리기도 하고요. 이제 그런 일들이 일어납니다. 그러면 이제 옆에 있었던 사람들이 그 소에 받쳐서 이제 큰 부상을 입거나 아니면 심지어는 목숨을 빼앗기기도 하는 이제 그러한 일들도 일어났는데요. 이것이 실제로 그 당시 고대 근동에서 비일비재하게 일어났었던 그러한 이슈였습니다. 그래서 오늘 말씀에서도 이제 그와 관련되어 있는 규례를 주는데 첫 번째로는 이것이었습니다. 만약에 소가 이제 그와 같이 이제 민감해져서 난폭해져서 옆에 있는 누군가를 죽이게 됐다면 그 소는 반드시 죽어야 된다는 것이었습니다. 이거는 우리가 어느 정도 이제 이해가 되죠. 사람을 죽였으니까. 그런데 문제는 이제 그 다음입니다. 좀 약간 다른 케이스인데요. 이 소가 역시 난동을 부려서 죽였는데 이번 케이스는 이 소가 원래 좀 약간 민감해가지고 원래 좀 난폭한 성향이 있는 것을 알아서 사람들이 이 소유자한테 이야기를 한 겁니다. 저 소 아무래도 저러다가 좀 문제를 일으킬 것 같습니다. 저 소를 잘 제어해야 될 것 같아요. 잘 묶어놓든지 어떻게 해야 될 것 같아요. 이제 이렇게 경고를 해줬습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이 소유자가 그 사람들의 말을 제대로 똑바로 듣질 않고 이 소를 제어를 하지 못해서 그래서 다른 사람들을 쳐가지고 이제 목숨을 잃게 할 경우, 이제 그렇게 할 경우에는 어떻게 해야 되냐라고 이야기를 했을 때, 첫 번째로는 아까 했었던 것처럼 소를 죽이는 것, 이거는 당연합니다. 근데 이제 두 번째로는 뭐까지 해야 되냐면 그 소유자까지도 죽여야 된다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 이것은 어떤 의미에서 보면 상당히 좀 약간 가혹하다는 생각이 드는데, 왜냐면 사실 우리가 좀 이렇게 상식적으로 생각을 해봤을 때도 그렇고요. 오늘날의 법 체계를 봤을 때도 그렇고요. 또 그 당시에 있었던 이 율법, 이 이스라엘의 율법을 봤을 때도 이거는 좀 가혹한 거 아닌가, 좀 과한 거 아닌가, 이제 좀 이런 생각이 사실은 이제 들만 합니다. 왜 그러냐면 일단 첫 번째로는 그 이스라엘, 그 당시에 있었던 그 율법에 보면 사형이 있기는 있었습니다. 사람의 어떤 죄악을 저질렀을 때 사람의 목숨을 빼앗는 이제 그런 일들이 있기는 있었는데 그것이 상당히 제한적이었다는 것이죠. 예를 들면 굉장히 극단적이고 비윤리적인 그러한 죄악을 저질렀을 때, 예를 들어서 고의로 다른 사람을 살해한다거나 아니면 부모를 저주하는 그런 어떤 폐륜, 아니면 부부간에 가장 친밀해야 되는 그 부부간의 그 신뢰관계를 깨고 배신을 하는 어떤 간음, 아니면 이렇게 접신을 해서 하는 그런 어떤 무당행위, 그리고 동물들과 하는 그런 어떤 교합, 혹은 그 당시에 있었던 이방의 그런 어떤 악한 문화들, 예를 들어서
부모가 이제 몰렉이라는 신에게 자기 자녀를 이제 제물로 바치는 이러한 아주 극악한 그런 비윤리적인 이러한 행위들을 범죄를 저질렀을 때는 사형을 이제 시켜야 된다라고 그렇게 하나님께서 말씀을 주셨습니다. 하지만 오늘 본문의 말씀은 사실은 이런 죄악이라고 보기에는 조금 마음이 좀 어려움이 있습니다. 왜냐하면 이제 물론 사람의 목숨을 이제 빼앗은 것은 굉장히 문제가 되는 것입니다. 분명히 큰 잘못입니다. 하지만 이것은 과실이었습니다. 실수였습니다. 일부러 그런 것이 아니었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 앞서 말씀드렸던 그런 어떤 극악한 범죄들, 간음을 한다거나 부모에게 폐륜을 저지른다거나 접신을 한다거나 이와 같은 아주 패역한 죄악들과 과연 비견될 수 있을 만한 그 정도의 악한 죄악인가라고 생각을 했을 때 그렇지, 그 정도의 비윤리적인 것은 아니지 않을까, 이제 이렇게 생각을 해 볼 수가 있습니다. 사실 이제 이것이 상식인 것이, 왜냐하면 우리 오늘날의 사회에서도 오늘날의 그런 어떤 법 집행을 보면, 한국에서도 보면 이제 고의와 또 어떤 그런 어떤 계획이 이제 포함되어 있는 그런 어떤 살인이란 살인죄가 있는가 하면 과실치사가 있습니다. 그래서 어떤 어떤 실수로 인해서 내가 그럴 의도는 없는데 이제 사람을 죽게 만드는 거죠. 이 두 가지 경우는 사실은 형량이 다르게 됩니다. 당연히 과실치사가 더 낮은 형량을 받게 되죠. 미국 역시도 마찬가지입니다. 어떤 계획적인 그런 어떤 범죄, 사람을 죽이겠다라는 그런 어떤 살인의 고의를 가지고 사람을 죽인 경우에는 1급 살인에 해당이 되지만, 그렇지 않은 경우에는 2급 혹은 3급 살인에 해당이 돼서 이 역시도 형량의 차이가 분명히 납니다. 하지만 지금 하나님께서는 지금 그 과실임에도 불구하고 굉장히 높은 형량을, 어떻게 보면 너무 매몰차신 거 아닌가, 너무 좀 가혹하신 거 아닌가, 너무 차가우신 거 아닌가, 좀 이제 이런 생각이 이제 들게끔 이제 그렇게 만든다는 것이죠. 근데 사실은 이것은 하나님이 어떤 분이신지를 먼저 좀 알아야 됩니다. 우리가 이 사안을 볼 때 사실은 사람의 관점에서 보면 이제 그렇게 볼 수도 있겠지만, 사실은 가장 먼저 해야 되는 것은 우리가 하나님의 관점으로 사실은 이 사안을 다뤄볼 필요가 있습니다. 하나님의 관점으로 이것을 봤을 때 하나님이 과연 사람을 어떻게 생각하는지, 이제 그거를 우리가 먼저 좀 생각을 해볼 필요가 있습니다. 성경은 이제 창세기로부터 요한계시록에 이르기까지 하나님이 이제 누구에게 굉장히 사랑 고백을 많이 하는 것을 이제 볼 수가 있는데, 그것은 뭐냐면 바로 사람입니다. 하나님께서 만드신 바로 이 사람. 창세기 1장 26절에 보면 하나님께서 자기의 형상대로, 우리의 형상대로 이제 사람을 만들자라고 이제 이렇게 말씀을 하시는 것을 볼 수가 있습니다. 우리의 형상대로 만들자, 하나님의 형상대로 만들자는 것이 과연 어떤 의미인가? 이제 신학자들이 이것을 많이 고민을 했습니다. 그래서 여러 가지로 이야기를 나눴습니다. 하나님의 형상대로 사람을 만들었다는 것은 뭐 이런 의미다, 뭐 저런 의미다, 뭐 이거 의와 거룩이다, 아니면 뭐 관계적인 의미다. 하여튼 여러 가지 이제 많은 것으로 이제 그 본문을 주석을 하는데, 중요한 것은 그들에게 공통점이 있다는 것입니다. 그래서 이 신학자들이 이제 그 설명이 전부 다 제각각 다르기는 하지만 이들이 공통적으로 인정하는 것, 하여튼 어쨌건 간에 이 1장 26절 말씀을 통해서 하나님께서는 사람을 만드실 때 다른 모든 창조물들과는 다르게 구별되게 굉장히 독특하고 특별하게 인간을 창조하셨다라는 바로 그 사실입니다. 이 사실 하나만큼은 이제 다르지 않다는 거죠. 그렇기 때문에 하나님께서 예를 들어서 사람을 창조하신 것은 오직 사람들과만 교제하시기 위해서. 이 세상에 많은 그런 어떤 피조물들이 있습니다. 뭐 개도 있고요, 고양이도 있고요, 그런 친숙한 동물들 뿐만 아니라 천사도 있습니다. 하지만 하나님께서 교제하시는 것은 그런 어떤 개, 고양이, 천사가 아니라 바로 이 사람밖에 없다는 것이죠. 이것이 무엇입니까? 바로 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에, 하나님께서 독특하게 사람을 창조하셨기 때문에 가능하다라는 것이죠. 뿐만 아니라 심지어 사람에게는 하나님의 그런 어떤 대리권까지 주셔서 이 세상을 이제 다스리고 통치할 수 있는 그러한 권한까지도 하나님께서는 주셨습니다. 그래서
이 여섯째 날 사람을 만드시고 하나님께서는 물론 이 모든 창조물들을 보시고 이제 말씀을 하시지만 특별히 사람을 보시고 하나님께서는 이 창조물이 심히 좋았다라고 이제 그렇게 말씀을 하시는 것이죠. 이렇게 사람은 하나님의 창조의 면류관입니다. 하나님을 닮은 하나님의 가장 사랑받는 바로 그 창조물이 바로 사람이라는 것이죠. 이것은 사람이 얼마나 존귀함을 받는 그러한 귀한 존재인지를 우리가 분명히 알 수 있습니다. 사람은 우리가 생각하는 것 이상으로 한 명 한 명 모두 다 하나님의 존귀함을 받는 그러한 피조물인 것입니다. 이것은 이제 신약에서도 동일하게 이제 이어지는 것을 알 수가 있습니다. 예수님께서 이제 당시 유대인들이 모두 다 이제 싫어하는 사람들을 굉장히 이제 좋아하시고 교제하셨습니다. 그게 누굽니까? 예를 들면 세리, 아니면 창기, 아니면 뭐 각종 병자들, 뭐 이런 사람들, 이런 심지어는 나병 환자, 이런 사람들, 이런 사람들은 유대 그 사회에서 배제되어 있던 사람들입니다. 아유, 저런 죄인들, 아유, 저런 거룩하지 못한 인간들하고 우리는 같이 밥도 먹을 수가 없어. 상종할 수가 없어. 이랬던 사람들입니다. 근데 예수님께서는 어떠셨습니까? 이 사람들과 함께 교제하실 뿐만 아니라 식사하실 뿐만 아니라 이들과 함께 하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 왜 사람들이 그렇게 손가락질하는 그 조롱하는 업신여기는 이 사람들은 이 사람들을 예수님께서는 그렇게 귀하게 여기셨던 것일까요? 이유는 하나입니다. 이 사람들의 상태, 이 사람들의 상황, 이 사람들의 직업, 이 사람들의 재산 그 어떤 것과도 상관없이 이 사람들은 하나님의 형상이었기 때문에 그렇습니다. 하나님의 형상은 어떤 사람입니까? 바로 천하보다 귀한 한 영혼이라는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님께서는 이 세상에 존재하는 모든 인간들이 바로 너무나도 귀하게 그렇게 지음받았다는 사실을 이제 인정을 하셨던 것입니다. 근데 이것이 가장 잘 드러나는 것이 마가복음 5장의 말씀입니다. 마가복음 5장의 말씀은 이제 거라사의 광인에 대한 이야기입니다. 거라사라는 그 지역에 귀신 들린 사람이 한 명이 있었습니다. 근데 이 귀신이 그냥 단순한 귀신이 아니라 군대 귀신이라고 나오는데요. 여기서 말하는 이 군대는 헬라어로 레기온이라는 단어입니다. 근데 이 레기온은 당시에 이제 로마의 이 그 군대 그 징병제 이렇게 병력을 봤을 때 적은 규모가 아니라 굉장히 큰 규모, 꽤 규모 있는 이제 그러한 이제 병력 집단이 바로 이 레기온이라는 집단이었습니다. 근데 이 한 사람 안에 그 레기온 군대 귀신이 들어온, 그게 굉장히 많은, 한둘이 아니라 굉장히 많은 숫자의 그 이제 귀신이 들어가 있었던 것이죠. 그러다 보니까 이 사람이 당연히 고통 가운데 살 수밖에 없었습니다. 제대로 된 삶을 살 수가 없었죠. 무덤 가운데에서 이제 거하고 있었고요. 또 자신의 몸을 막 상해하면서 막 소리를 지르면서 이랬습니다. 당연히 사람들은 이 사람을 좋아하지 않았습니다. 멀리 했습니다. 관심 두지 않았습니다. 이 사람과 가까이 지내지 않았습니다. 근데 예수님께서 거라사라는 지방에 오셔서 이제 이 사람을 만나게 됩니다. 일부러 이 사람을 만나기 위해서 사실은 예수님은 이 가운데 오신 것이죠. 귀신들은 당연히 예수님을, 영물이기 때문에 예수님을 알아봤습니다. 그리고 그 앞에 엎드립니다. 그리고 예수님께서 이제 이 군대 귀신을 꾸짖고 나가라고 이야기를 합니다. 그랬더니 이제 나가야죠. 당연히 안 나갈 수가 없죠. 뭐 예수님의 그런 이제 말씀에 복종하지 않을 수가 없습니다. 나가긴 나가는데, 근데 한 가지 요청을 드립니다. 그것이 뭐냐면 저 옆에 있었던 저 돼지들에게 들어가게 해달라는 것이었습니다. 그래서 예수님께서 그것을 허락을 하시죠. 그리고 이 군대 귀신이 이 돼지에게 들어갑니다. 그리고 이제 돼지가 귀신 들렸으니까 이 돼지가 미쳐서 어떻게 됩니까? 이제 물 속에 빠져서 돼지가 죽게 됩니다. 그리고 이제 이 사람은 귀신이 이제 다 나왔기 때문에 이제 옷을 갖춰 입고 정상인으로 이제 돌아오게 되었습니다. 근데 이 이야기를 듣고 마을 사람들이 이제 막 뛰어왔습니다. 이 사람들의 반응이 어땠을까요? 이 제대로 정신이 돌아온 사람, 그 전과는 달랐던 이 사람은 이렇게 옷을 이렇게 갖춰 입고 있는 이 사람을 보면서, 와, 당신 드디어 돌아왔군요. 와, 이제 우리와 함께 갑시다. 내가 뭐 좀 도와줄 거 없습니까? 뭐 배고프지 않습니까? 이렇게 했습니까?
그러지 않았습니다. 이 사람들이 돌아와서 예수님을 보면서 했던 말은 우리 이 마을에서 나가 주십시오. 이거였습니다. 왜 그랬겠습니까? 자신들의 재산상에 손해를 입었기 때문에 그렇습니다. 실제로 이때 빠져 죽은 돼지가 무려 2,000마리나 되었습니다. 그 당시에 돼지가 가격이 얼마나 됐는지는 모르겠습니다. 그러나 2,000마리면 이것은 사실은 적은 금액이 아니었을 것입니다. 적은 물질적 가치가 아니었을 것입니다. 또한 뿐만 아니라 예수님이 여기 계속 계시다면 또 다른 어떤 미친 사람들이 있으면 또 이런 광인들을 위해서 또 이제 이러한 일들이 일어나게 된다면 정말 재산이 어떻게 될지 모르는 이제 그러한 어떤 예상을 했었던 것 같습니다. 그래서 예수님에게 나가달라고 이제 그렇게 이야기를 합니다. 근데 우리가 생각해 봐야 될 것은 이겁니다. 그러면 예수님께서는 과연 이런 일이 일어날 것을 모르셨을까요? 예수님이 만약에 귀신을 쫓아서 돼지떼에게로 들어가게 해 주신다면 과연 이 돼지떼들이 그렇게 미쳐가지고 그렇게 죽을 것이라는 뭔가 문제가 일어날 것이라는 것을 모르셨을까요? 예수님은 다 아셨다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 그렇게 하셨습니다. 이유는 무엇입니까? 바로 이 한 영혼, 이 군대 귀신에게 붙들려가지고 제대로 된 삶을 살아가지 못하는, 그래서 고통받을 수밖에 없는 이 한 영혼이 이 천하보다 귀했기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 2,000마리의 돼지 물론 귀합니다. 물질적으로 가치가 높습니다. 하지만 천하보다 귀한 한 영혼이 있기 때문에 이 영혼을 살리기 위해서는 뭐든지 하실 수가 있었다라는 것이죠. 이것은 우리 인간적인 그런 어떤 관점과는 완전히 다른 겁니다. 방금 여기에 나왔었던 사실 이 마을에 있는 사람들의 관점이 사실은 우리와 다르지 않다라는 것이죠. 이것이 일반적인 사람들의 그런 어떤 가치의 기준입니다. 하지만 예수님은 그와는 전혀 다른 가치 기준을 갖고 있습니다. 이것이 바로 무엇을 뜻합니까? 우리 주님께서 사람을 그만큼 존귀하게 여긴다는 것입니다. 이것은 오늘날을 살아가고 있는 우리에게 어떤 메시지를 던져줄까요? 바로 이렇게 구약과 신약에서 나오는 우리 주님께서 이렇게 사람을 귀하게 여기는 이러한 정말 사람의 존귀함이 너무나도 중요한데, 사람은 하나님의 형상이라는 바로 그 사실 하나만으로도 정말 존귀함을 받아야 되는 그런 귀한 존재인데, 문제는 이 사회는 그런 사회냐는 것입니다. 그리고 우리는 과연 그렇게 하나님의 형상인 사람을 그 존재 자체만으로 귀하게 여기는 삶을 살아가고 있는지, 사실은 이 본문은 우리에게 질문을 던지고 있습니다. 하버드의 유명한 정치 철학자인 마이클 샌델이라는 사람은 돈으로 살 수 없는 것들이라는 책에서 이 사회를 굉장히 날카롭게 비판을 하는데요. 그것은 뭐냐면 이 사회가 이코노믹 시스템을 넘어서 이코노믹 서사이어티로 변하고 있다는 것입니다. 이 이코노믹 서사이어티는 뭐냐면 모든 것을 돈의 가치로 환산하는 즉 그러한 사회가 바로 이 이코노믹 서사이어티입니다. 근데 문제는 무엇이냐면 이 세상에는 돈으로 도저히 환산되지 않는 그러한 훨씬 더 귀한 가치 기준이 있다는 것이죠. 그런 것들이 여러 가지가 있는데 그 중에 한 가지를 이야기를 하려면 바로 사람입니다. 바로 인간의 가치. 이것은 도저히 이 물질적인 이 돈의 가치로 환산할 수가 없다는 것입니다. 그러나 문제는 이 자본주의가 팽배한 이 사회 속에서 이 세상, 이 사람들은 자꾸 사람을, 이 너무나도 중요한 사람을 물질적인 가치로 환산을 해서 보려고 한다는 거죠. 그렇기 때문에 이 사회가 계속해서 비인간화될 수밖에 없다라고 이제 그렇게 지적을 합니다. 굉장히 옳은 통찰이라는 생각이 듭니다. 오늘날 사회를 보고 또 이제 뉴스를 보면 그런 일들이 너무나도 비일비재하게 일어나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 우리 사회에서 이런 물질적인 가치로 사람을 판단하는 것 또한 뿐만 아니라 사람을 사람의 가치로 보지 않는 그러한 일들이 사실은 너무나도 많이 있습니다. 그래서 인간의 존엄을 훼손하고 인격을 땅에 떨어뜨리는, 심지어는 어떤 물건보다도 못한 그러한 존재처럼 쓰고 버리고
사람을 그렇게 인격을 모독하고 이제 이러한 일들이 이 땅 가운데서 많이 일어나고 있다라는 것이죠. 예를 들면 우리 주변에서 일어나고 있는 너무나도 많은 이제 그러한 어떤 갑질의 형태라든가 아니면 인종차별과 같은 이러한 모든 류의 그런 어떤 행태들은 하나님께서 너무나도 아름답게 지어놓으신 인간을 인간 이하의 가치로 보는 것입니다. 하지만 사실은 이런 현상은 우리가 멀리에서 찾을 필요가 없습니다. 어쩌면 이것은 우리 안에서 일어나고 있는 문제인지도 모르겠습니다. 다른 생각을 가지고 있다는 이유만으로, 피부 색깔이 다르다는 이유만으로, 인종이 다르다는 이유만으로, 학력 수준이 다르다는 이유만으로, 재산의 규모가 다르다는 이유로 장애와 비장애, 혹은 가진 것이 있는지 없는지, 혹은 외모, 아니면 어떤 세속적 성공을 이뤘는지 못 이뤘는지, 아니면 직장에서의 그런 어떤 위치, 이런 모든 것들로 인해서 우리는 타인을 존중하지 않고 업신여기고 갑질을 하고 혐오와 차별을 일삼고 있는 것은 아닌지 우리는 사실은 우리의 일상생활을 되돌아봐야 합니다. 하나님께서는 인간을 인간이기 때문에 사람이라는 그 하나의 이유만으로 그 사람의 어떤 조건, 어떤 상태, 어떤 환경 그런 것과는 아무 상관없이 하나님의 형상이라는 이유만으로 존귀하게 여기시는 분이 바로 하나님이십니다. 하나님의 형상이라는 이유만으로 너무나도 아름답게 대함을 받아야 되는 것이 바로 우리 모든 사람들이라는 것이죠. 그렇기 때문에 그 사람이 사람 이하의 가치를 받는 사회를 또 혹은 그렇게 대우하는 그런 사람들을 보면서 하나님께서는 결코 좋아하지 않으실 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 하나님께서 이 땅 가운데에서 굉장히 중요하게 이제 가치 있게 여기는 것이 무엇인지를 우리가 생각을 해봤는데 그것은 바로 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 오늘 하루도 우리는 많은 사람들을 만나게 됩니다. 직장에서, 학교에서, 가정에서, 길거리에서, 마트에서 우리가 가는 곳곳에 사람들이 있을 것입니다. 그리고 그 사람들과의 그런 어떤 관계를 생각할 때 이 사람들의 타이틀이 무엇인지, 이 사람의 재산이 무엇인지, 이 사람의 인종이 무엇인지, 이 사람의 피부 색깔이 무엇인지, 이 사람이 얼마만큼 배웠는지, 이 사람이 외모가 어떤지 우리는 그런 것들을 보게 될 것입니다. 하지만 우리가 그런 것들을 보기 이전에 우리가 가장 먼저 생각해야 되는 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 이 사람이 어떤 상태, 어떤 환경에 있든지 간에 이 사람은 하나님의 존귀한 피조물이다. 하나님께서 천하보다도 귀하게 여기는 피조물이 바로 내 앞에 있는 이 사람이다. 하나님께서 이 존재를 위해서 바로 예수님, 그 아들, 그 귀한 아들을 주셨다. 이 땅 가운데 주셨다. 바로 하나님의 형상이라는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 그래서 그들을 천하보다 귀하게 여길 수 있는 우리가 되기를 원하고 그들에게 사랑을 베풀 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간도 하나님께서 우리에게 귀한 말씀을 허락하여 주셔서 우리가 하나님께서 사람을 얼마나 사랑하시는지, 어떻게 창조하셨는지, 어떻게 생각하시는지에 대해서 오늘 본문 말씀으로 생각해 보았습니다. 그렇습니다. 사람은 어떤 상태, 어떤 환경에 있든지 간에 하나님의 형상으로 지음받았다는 바로 그 한 가지 사실만으로 하나님께서 얼마나 귀하게 여기시고 얼마나 존귀하게 여기시고 얼마나 사랑하시는지 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 생각해 보았습니다. 혹시 우리의 마음 가운데 타인에 대한 업신여김과 갑질과 혐오와 차별이 있었습니까? 하나님 우리의 삶이 변화되게 하여 주시고 회개하게 하시고 사람들을 만남에 있어서 그 사람들에게 정말 어떤 다른 관계보다 그 사람이 하나님의 자녀요 또한 하나님의 형상이라는 사실로 인해서 그들을 존귀하게 여길 수 있는 우리 모두가 될수록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 오늘도 이 시간에 또 여러 가지 기도 제목으로 주님 앞에 나왔습니다. 기도의 소원들 주님께서 들어 응답하여 주실 줄 믿습니다. 감사합니다. 거룩하신 우리 주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제 개인의 기도 제목으로 기도하시겠습니다.